الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مہمانان کرام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے نوجوان غیور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، اور اس تقریب میں شرکت کرنے والے میرے معزز مہمانان اعظم، آج کی ہماری یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے. اس میں مجھے صرف 2 باتیں عرض کرنا ہے. جو خواص ہو گئے وہ تو متن سمجھ گئے، اب اس متن کی تشریح مجھے عوام کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے. ایک ہے انسان کی تخلیق کا مقصد اور ایک ہے عورت کی تخلیق کا مقصد. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک ہے عبادت، یہ انفرادی عبادت ہے. اس میں سارے انسان کو اللہ نے الانسان کے الف لام جنسی داخل کر کے اس بات کا پتہ دیا ہے کہ ساری انسانیت کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ بیان یہ کرتے ہیں: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ نے عورت کو بھی پیدا کیا ہے. عورت کے پیدا کرنے کا مقصد مرد کا اس میں راحت کا پانا ہے. تو ایک ہے انفرادی عبادت جسے اللہ نے الگ بیان کیا ہے، اور ایک ہے اجتماعی عبادت جسے اللہ نے عورت کے لیے عورت کا ذکر الگ کر کے بیان کیا ہے. تو پتہ یہ چلا عورت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ مرد کے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اس پورے فتن دور میں ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. حضور نے فرمایا تھا: من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد کے دور میں میری امت میں سے سنت کو زندہ کیا تو پھر میں اس کو 100 شہیدوں کا اجر یہ عطا کروں گا. تو ایسا شخص جس دور میں حضور کی سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہو، جس دور میں حضور کی سنتوں کا ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایسے دور میں اگر کوئی شخص حضور کی سنت کو زندہ کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا یہ اجر عطا کرے گی. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے، ایک منگنی ہوتی ہے. آج کل جو رسم چلی ہے
मंगनियों को हमने एक रस्म बना डाला है। इसमें होता क्या है, इसमें अंगूठी दी जाती है, उसके बाद फिर उसमें रिश्तेदार कपड़े लेते हैं और ना लेने वाले को उसमें बुरी नजर से देखा जाता है, उसकी बुराई बयान करते हैं। फिर उसके बाद अगर खुदा खास्ता फिर वो मंगनी टूट जाती है तो फिर दुल्हे वाले उसमें ये बयान करते हैं कि जो हमारा सामान उसमें लगा है आप वो हमें वो वापस कर दो। फिर कुछ बेहया और बेशरम ये भी होते हैं कि खाना जो खिलाया है वो खाना हमें वापस कर दो। बेशरम कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं। तो ये नतीजा क्यों निकलता है, हमने हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं किया। हुजूर ने तो सिर्फ पैगाम देने को कहा था। किसी भी हदीस में न कपड़े लेने का तस्करा है, न किसी भी हदीस में, मुस्लिम, बुखारी, तिरमिजी, आप सारी हदीस की कुतुब उठा करके देख लो, किसी में भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि हुजूर ने अपने किसी दामाद को अंगूठी पहनाई हो या किसी दामाद को आपने जहेज लिया हो। फिर आपको एतराज होगा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आपने तो जहेज दिया था, तो फिर मैं ये बात कह सकता हूँ हजरत ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम को आपने क्यों नहीं दिया था, हजरत फातिमा को आपने वो जहेज नहीं दिया था, बल्कि आपने हजरत फातिमा के जो शोहर है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आपने बचपन से परवरिश की थी, तो उसके नतीजे में बतौर इनाम के आपने वो कुछ साजो सामान दे दिया था। अगर जहेज ही होता तो आप अपनी बेटी ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम इन तीनों को भी दे देते ना। तो इन तीनों को ना देना इस बात की दलील है कि हजरत फातिमा का वो जहेज नहीं था, बल्कि हजरत अली की आपने बचपन से ये परवरिश की थी। उसके नतीजे में आपने बतौर इनाम के, बतौर मोहब्बत के आपने कुछ चीजें वो अता कर दी थी। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम मुसलमान होने के बावजूद हमारी नबी की सुन्नतों को पसे पुश्त डाल देते हैं और गैरों के तरीकों को इख्तियार कर लेते हैं, अंग्रेज के फैशन को इख्तियार करते हैं। नबी ने फरमाया था आलिनो अन निकाह वलो कान बिद्दुफ़्फ़ी, आलिनो अन निकाह वलो कान बिद्दुफ़्फ़ी वजअलूहु फिल मसाजिद, यानी बयान ये फरमाना चाहते हैं तुम निकाह का ऐलान करो, फिर उसके बाद तुम उसमें मस्जिद में वो निकाह को कायम करो। तो लेकिन आजकल ये जो हुजूर की ये सुन्नत है, हुजूर ने बयान किया था कि तुम मेरी बातों पर अमल करना, हम देखते हैं कि हम मुसलमान होने के बावजूद इस हदीस को पसे पुश्त डालते हैं, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा नहीं करते। गैर ये कोशिश करता है कि हुजूर की सुन्नतों का खात्मा किया जाए। हमारा दुश्मन इस बात की दो में लगा हुआ है कि हुजूर की सुन्नतों को मिटाया जाए, हुजूर की हदीस को खत्म किया जाए, कुरान और इस्लाम को मिटाया जाए। तो फिर मुसलमान का ये काम बनता है कि ऐसे पुरफितन दौर में जब दुश्मन कोशिश ये करता है कि हुजूर की हदीस को मिटाया जाए, हुजूर के कलाम को मिटाया जाए, तो हमें कोशिश इस बात पर करनी चाहिए कि हम तैयारी के साथ, हम मश्क के साथ, जब से जैसे हम नाम के मुसलमान हैं, अमल के भी मुसलमान बन करके दिखाए। दुश्मन अगर कोशिश करे कुरान पाक को मिटाने की, तो हम कोशिश करें कुरान पाक को हम आगे बढ़ाएंगे, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। हुजूर ने फरमाया था मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, कि जिसने मेरी सुन्नत को फसाद के दौर में जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कल कयामत के दिन 100 शहीदों का अज्र अता करेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट आखिर में यही करूंगा कि हम अपने जितनी प्रोग्राम है, चाहे शादी का प्रोग्राम हो, हमारी जितनी भी जिंदगी हो, हम हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक उस पर अमल करें। इसलिए कि हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक करेंगे, आपको कोई टेंशन और उलझन नहीं होगी, आपको कोई परेशानी लायक नहीं होगी। जैसे हुजूर के तरीके से हटेंगे फिर परेशानियां में मुब्तला हो जाएंगे, जैसा कि आपको मिसाल से समझाया गया। बहरहाल बिला तौलो ताखिर अब मजलिस निकाह का आगाज हो रहा है। आप सभी हजरात तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें सुनी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।